प्यारे बच्चों, अज असी 9वीं जमात की वन्नगी की किताब विचों एकांगी करांगे जिस का नाम है सिरजना, जिहड़ी कि पाली भुपिंदर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इस विच आपां सब तो पहला पात्र देखते हैं किहड़े-किहड़े ने। सिरजना उम्र 28-29 वरे, कुलदीप उसका पति, बीजी उसकी सस, मासी, हस्पताल विच सफाई सेवका, डॉक्टरनी अते 2 नर्सां। क्लीनिक का अंदरला दृश्य, मासी तेज तेज हथ चलाती हुई सफाई कर रही है। दरवाजा खुलता है, बीजी अते सिरजना अंदर आउंदियां हन। बीजी, डॉक्टर साहब आए नहीं आए हाले। मासी, सफाई चलती पई है, दिसदा नहीं तुहानू? तुसीं जुत्तियां लैके अंदर आ गए, सारे पैरां दे छापे लग जाणगे, फिर डॉक्टर साहिब आके मैनू झिड़कां देणगे। ऑपरेशन थिएटर च आ जांदे हैगे। बीजी, बड़ी बदतमीज है, बोलती किद्दां है? नर्स, बोलण विच ही ऐदां दी है, उंज दिल दी चंगी है। बैठो तुसीं, डॉक्टर साहिब आउणी वाले ने, अल्ट्रासाउंड लई आए हो। बीजी, हाँ, पर जे लोड़ होई तां अगां भी कुछ करांगे। नर्स, लोड़ होई तां की मतलब तुहाडा? बीजी, मतलब जे कुड़ी होई तां अगां भी कुछ करना ही पऊ। एक हैगी ए, जे दूजी भी कुड़ी होई तां नहीं रखनी असी। सिरजना, बीजी ये तुसी की कह रहे हो? ये पाप है, ये ठीक नहीं है। बीजी, की ठीक है ते की नहीं, तेरे नालों ज़्यादा पता है मैनू। सिरजना, पर की फर्क पै जाएगा जे कुड़ी होएगी तां? बीजी, 40 पूरे 40 किले पैली है ते सैलर, जान मार के बचाए है मैं शरीका तो हुण तक। इन्हां नूं संभालण वाला चाहिदा मैनू, नाले अगे बैठी नहीं छाती ते एक, दाज विच नहीं देने तेरियां धीआं दे, मैं समझी ना। बीजी, मैं पता करदी हाँ, जे लैब वाला आ गया होवे तां, जे डॉक्टर साहिब पहलां आ जाण तां तूं चली जाई स्कैनिंग नूं। ना ये रोण वर्गा मूँह बना के की बैठी है, हाले किहड़ा पता लग गया की है? स्कैनिंग तां हो लैण दे, हो सकदा लोड़ ही ना पवे। कुलदीप, हैलो। सिरजना, हैलो दीप, मैं सिरजना। दीप, बीजी मैनू क्लीनिक ते लै आए ने स्कैनिंग लई, वो कह रहे ने जे कुड़ी हुई तां। कुलदीप, ओहो, तू इन्नी कु गल लई मैनू फोन कर दिता? तेनू पता है ऑफिस विच किन्नी जरूरी मीटिंग चल रही है, नाले जे बीजी कह रहे ने तां ठीक ही कह रहे होणगे, तू कर ले जिवें वो कहंदे ने, मैं बिजी हाँ इस वेले। बीजी, ਜਦੋਂ मैं कहता सी फिर की लोड़ सी दीपे नूं फोन करन दी? सिरजना, वो मेरे जीवन साथी ने बीजी, कि इहो ਜਿਹੇ मामलिਆਂ ते सलाह भी नहीं कर सकती मैं उन्हां नाल? बीजी, ते मेरी सलाह कोई मायने नहीं रखती इहो ਜਿਹੇ मामलिਆਂ ते? भौंकदी है, मैं की गोली रखी है तुहाडी? मैं की गोली रखी है तुहाडी? तेरी पहलां सहन कर लई, वो थोड़ी है जो तू होर मड़न नूं फिरदी है मेरे मत्थे। सिरजना, मत्थे विच तां उही मड़िया जाना बीबी जो कुदरत चाहेगी। बीजी, ये तू मेरे ते छड्ड दे, इसे लिए तां डॉक्टर दे लैके आई हाँ तेनू। सिरजना, पर इस गल की की गारंटी है बीजी कि अगली बार मुंडा ही होऊगा, जे फिर कुड़ी हुई तां की करोगे? बीजी, फिर दी फिर वेखी जाऊ। सिरजना, कदों तक फिर कदों तक चलते रहणगे ये प्रयोग? बीजी, जदों तक मैनू अपनी जमीन जायदाद का वारस नहीं मिल जाता। वेख बीबा, लोड़ हुंदी है बंदे दी, ते मेरी लोड़ यही है, वारस चाहिदा मैनू अपनी प्रॉपर्टी का। पर जे तेनू शौक है धी का तां होर घर वेख लै, जे तेनू लगदा है जनानी का बन के रहूगा तेरा खसम तां दीपे नू भी नाल ही लै जा भावें। मंदिर गुरुद्वारे दे नां लाउणी मंजूर है मैनू, दाज विच वंडण नूं तैयार नहीं मैं। जान मार के जोड़ी जायदाद तेरे धीआं दे, जे नहीं जी मनदा तेरा इस काम नूं तां तुर जा जित्थों आई है, मेरे घर रह के नहीं जम सकदी तू एक होर पत्थर। डॉक्टर, हैलो, सॉरी तुहानू वेट करनी पई, स्कैनिंग लई आए हो? सिरजना, जी डॉक्टर साहिब, सवेरे फोन ते गल हुई सी तुहाडे नाल। डॉक्टर, हाँ हाँ मैनू याद है, पर मैनू एक गल दसो सिरजना जी, तुसी पढ़े लिखे हो, जे पढ़े लिखे लोग भी ऐदां ही फर्क करन लग पए कुड़ी मुंडे विच तां साडी सोसाइटी दा की बनेगा?
ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ, ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਿਰਜਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼, ਹੈਲੋ ਸਿਰਜਣਾ, ਹੈਲੋ ਦੀਪ, ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ। ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਨਹੀਂ ਦੀਪ, ਪਰ ਦੀਪ ਬੀਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ? ਬੀਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਜਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ। ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਪ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰੁੰਬਲ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼, ਲਓ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਪਾ। ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ। ਬੀਜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਨਾਮੁਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 5। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੋਈ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੀ, ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਸੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਪੁਗਾ ਲੈ ਲੋੜ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੁੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਬੀਜੀ। ਬੀਜੀ, ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ? ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਦਾਜ? ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਬੀਜੀ, 3600 ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਜੰਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਕੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਹਾਂ ਬੀਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਬੀਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਣਜੰਮੀ ਧੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੀਜੀ। ਜਾਓ ਬੀਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਾਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ ਬੀਬੀਏ? ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਭਲਾ? ਸਿਰਜਣਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮਾਸੀ। ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਿਸ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੈਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬੀਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਇਕੱਲੀ? ਸਿਰਜਣਾ, ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਬੀਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇਗੀ, ਮੋਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਿਰਜਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜੀ, ਦੀਪ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਸੌਰੀ ਦੀਪ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾ? ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਜਣਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੀਪ। ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਦੀਪ। ਬੀਜੀ, ਦੀਪੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਆਵਾਜ਼, ਇਹੀ ਬੀਜੀ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ। ਬੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੀ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼, ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ। ਸਿਰਜਣਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।